안녕하세요. 서울타로입니다. 리딩에 참여해주셔서 정말 감사합니다. 오늘은 여러분을 누가 지켜보고 있는지 볼 거예요. 그분이 누구인지, 그리고 여러분에 대해서 어떻게 느끼고 어떻게 생각을 하고 있는지, 또 여러분한테 앞으로 어떻게 할 것인지도 볼 거예요. 이 인트로 영상 바로 다음에 셔플링 하는 거 보여드릴 거예요. 그래서 여러분이 카드가 어떻게 나왔는지 볼 수 있게. 그런데 리딩 바로 보고 싶으시면 타임스탬프 참고하셔서 리딩으로 바로 넘겨주시면 되겠습니다. 네 가지 그룹 준비했고요. 1번 진주 목걸이, 2번 아주 작은 곰인형, 3번 로즈코트 핫, 4번 로도나이트 핫. 타임스탬프는 더보기란이랑 댓글에 있고요. 그러면은 리딩에서 뵐게요. 1, 2, 3, 4. So who has their eyes on you? Who is this person that is watching you? Who is, number 1. Who is this person? 2. Who is this person? 3. Who is this person? 4. Do I want more card? Do I want more cards for this? Let's see how we go. So who is this person? Oops, this came out. Number 1. This person. This person. Who is this person? Who is this person who has their eyes on you? I'm not watching this. Who is this person? Okay. I've got, three of them. Tower, pig, elephant. For number 1. Okay, let's have 3. 3. Who has their eyes on you? Number 2. Wow, a lot of cards just dropped. Boat, rat, mountain road. For number 2, I'm not gonna pick them out. They are not meant to come out. Okay, I'm not looking at them. Okay, we've got something. Love, marriage, and handshake for number 3. Wow. Okay. Wow. Okay, number 4. Okay, we've got 3. Fair woman, shared staff. Okay. Do I need more tarot here? Do I need more tarot? Yeah, I do. See, I need more confirmation. 3 of it and then 3 again. 8 of swords. 2 of emotion. Wow, that's lovely. Number 3. Number 4.
the second question. So, why are they so drawn to you? How do you make them feel? Okay. There are 3 jumpy cards. Okay, number 1. So 3. We are doing 3 here. Why are they so drawn to you? Number 2. How do you make them feel? How do you make them feel? Okay. Number 3. Why are they so drawn to you? How do you make them feel? How do you make them feel? Why are they so drawn to you? Number 4, jumpy card. You've got 4. Okay, we have 4 for you. And okay, so why are they so drawn to you? Why are they watching you? How do you make them feel? Oh, there's something that's beautiful. Number 2, the sun. Number 3, patience. Door to value. Number 4. Why are they so drawn to you? Number 1, why? And how do you make them feel? Harmony. Number 2, why are they so drawn to you? Oops. Okay, this. Number 2 and number 3, why are they so drawn to you? I have feeling that you're gonna have something. Okay. Number 4. Oops, energy and wisdom. Okay. You've got lots of extra cards. Number 4. So, okay. I'm gonna shuffle again because I didn't ask the question. What do they think about you? What do they think about you? Group number 1. What do they think about you? Their thoughts about you. What do they think about you? Group 2. What do they think about you? Group 3. What do they think about you? Group 4. I mean, I don't have tiny hands. My hands are quite large for a woman, but some of those cards are really big. So their thoughts about you, group 1. Okay, this exorcist. That's cool. And number 2. Don Juan. Wow, you know what? Number 2 always get this card in my readings. Number 3. Oops, destroyer. Wow, that's unexpected. Number 4. Lava. That's beautiful. Okay. What do they think about you? Their thoughts about you, group 1. Well, it was for group 1, but it landed here, so I will just give it to number 2. No? Okay. Jumpy. Number 1.
Number 3. Number 4. Okay. I've got this card earlier today for another reading. Okay, will they take action, and how do they do that if they are gonna take some action towards you? So will they take action, and what might that look like? Will they take action? Okay. Will they take action? How? Oh, wow. Will they take? Oops. Will they take action towards you? How are they gonna do that? Okay. This is Angel's Answer cards, the pocket edition. Loving these oracle cards. Will they take action? Okay, let's see. Remain positive, unlikely. Yes. In the near future, be assertive. Get more information. Don't stop. Okay. Peaceful resolution. Big happy changes. Wait. Okay. Let's run for this. Okay. Okay. That's it. 1번 진주 목걸이 뽑으신 분들 리딩 시작하겠습니다. 먼저 여러분을 지켜보고 있는 사람은 누구일까요? 이분은 여러분이 알고 있는 분이고 직장에서 만났거나 만약 학생이시라면 배우는 과정에서 만난 사람이에요. 꼭 선생님이나 강사가 아니더라도 여러분보다 더 오래 공부했고 그 분야를 더 잘 아는 사람이에요. 직장에서 만났다면 상사일 확률이 높은데 상사가 아니더라도 지도자의 위치에 있거나 언젠가 지도자가 될 사람이에요. 지금 이분과 자주 만나고 있는 것 같아요. 매일 보진 않더라도 정기적으로 만나는 사이이고 공적인 자리에서 주로 만나는 관계일 가능성이 커요. 사적으로 만난다고 해도 단둘이 만난 적은 없을 것 같고 만날 때는 누군가 함께 단체로 만나는 경우가 많았을 거예요. 왜냐하면 여러분은 이분을 약간 멀게 느끼고 대단한 사람이라고 생각하고 있거든요. 이분은 존재감이 굉장히 커요. 여러분뿐만이 아니라 다른 사람들에게도 눈에 띄는 사람이에요. 특히 직장에서 만났다면 그 분야에서 지식도 많고 경험도 많아서 오래 알수록 배울 게 많은 사람이에요. 이분한테는 큰 야망이 느껴지는데 여러분이 스스로 뭐 야망이 크지 않다면 이 사람 진짜 독하다 이렇게 여러분이 느낄 수 있어요. 만족하지 않고 계속해서 더 많은 것을 이루려고 하는 완벽주의자 같은 사람이에요. 욕심이 많고 대단하다는 생각을 여러분이 할 수가 있어요. 그런데 이분이 여러분에게 좀 다가가기 어려운 사람처럼 느껴져요. 그래서 이분을 존경하거나 동경하는 마음이 여러분한테 있을 수도 있어요. 외모적으로 존재감이 크고 키가 크거나 체격이 좋은 사람이에요. 성격도 그렇고 사회적으로도 사람들과 잘 어울리는 사람이라서 겉으로 봤을 때는 흠잡을 데가 없는 사람으로 보일 거예요. 그래서 여러분이 이분을 자주 보고 어느 정도 알고 있어도 이분이 여러분을 지켜보고 있고 관심이 있다는 걸 여러분이 잘 모를 것 같아요. 그러면은 이 사람이 왜 여러분한테 끌리는 걸까요? 여러분을 보면 이 사람은 어떻게 느낄까요? 이분은 처음 여러분을 봤을 때 강한 매력을 느끼거나 여러분이 굉장히 아름답거나 멋있다고 생각하지는 않았어요. 그런데 보면 볼수록 편안함을 느끼게 된 것 같아요. 왜 그 외모를 과하게 꾸미지 않고 자연스럽고
편안한 옷을 입거나 어떻게 보이지 않으려고 애쓰지 않는 사람이 있잖아요. 그런 사람은 그냥 보기만 해도 마음이 차분해지는데 여러분이 이분에게 그런 느낌을 주는 사람이에요. 처음에는 그래서 별다른 매력을 느끼지 않았는데 시간이 지나면서 자연스러운 미에 끌리고 보면 볼수록 아름다움이 더 드러나는 사람이라고 생각하게 된 거예요. 특히 여러분이 여자분이라면 전체적인 그 여러분의 분위기가 정적이고 큰 행동을 하거나 적극적으로 나서기보다는 차분하고 내향적인 편인 것 같아요. 반면에 이분은 굉장히 외향적이고 무언가를 끊임없이 성취하려고 하는 성격이기 때문에 자연스럽게 여러분처럼 차분한 사람한테 끌리는 것 같아요. 사실 이분이 여러분한테 관심을 가지기 시작한 지는 얼마 되지 않았어요. 그래서 지금 막 여러분을 지켜보고 있는 단계인데 SNS를 하신다면 그걸 찾아보기 시작할 수도 있어요. 요즘 들어서 이분이 여러분한테 말을 더 걸거나 마주칠 일이 많아졌다고 느끼셨을지도 몰라요. 이분은 성취하는 걸 굉장히 중요하게 생각하고 자부심도 강한데 여러분에게 자신의 성취를 더 보여주고 싶어 하는 마음이 커요. 그래서 자신이 이룬 것들이나 능력을 과시하는 방식으로 여러분에게 관심을 표현하고 있는 것 같아요. 특히 여러분이 잘 들어주고 말수가 많지 않은 편이라 이분은 더 자신의 좋은 점을 보여주고 싶어 해요. 현재 이분은 여러분에게 설레는 감정을 느끼고 있지만 그게 긴장감으로 이어지지는 않고 오히려 여러분을 떠올리면 마음이 편안해지는 것 같아요. 여러분은 얼굴의 조화가 아주 잘 맞는 편인 것 같아요. 특정 부분이 특별히 뛰어나기보다는 전체적인 균형이 굉장히 아름답다고 느끼고 있어요. 그 외 속된 말로 이목구비 주차가 잘 됐다 이런 말 하잖아요. 그래서 여러분은 눈, 코, 입의 균형이 잘 맞아서 이분이 보기에는 설명하기 어려운 그런 아름다움이 있는 얼굴이라고 생각해요. 그런데 이분은 아직 마음을 드러내서 표현하고 싶어 하진 않아요. 이제 막 이성적인 관심을 느끼기 시작했기 때문에 지금 표현하기에는 이르다고 생각하는 것 같아요. 특히 여러분이 이분한테 특별한 관심을 표현하고 있지 않으니까 이분도 섣불리 다가가고 싶어 하지는 않는 것 같아요. 그래서 지금은 멀리 지켜보면서 천천히 여러분을 알아보고 있는 단계예요. 그게 마치 봄처럼 막 시작된 아주 미묘한 감정을 가지고 있는 상태예요. 사람은 여러분을 어떻게 생각하는지 볼게요. 이분이 보기에는 여러분이 지금 싱글이고 그 상태를 즐기고 있다고 생각해요. 사람들하고 잘 어울리긴 하지만 혼자 있는 시간을 더 소중하게 생각하고 사람을 사귈 때도 가려서 사귀는 편이라고 생각해요. 그리고 여러분 스스로에 대해서 많은 얘기를 하지 않는 것 같아서 이분은 여러분에 대해 아는 게 별로 없어요. 그래서 더 알고 싶지만 많은 게 베일에 쌓여 있고 신비롭고 조용하고 내향적인 사람으로 보고 있어요. 또 과거 연애에서 안 좋았던 경험을 했다는 거를 직접 들었거나 소문으로 들었을 수도 있어요. 그게 아니라면 여러분이 사람에게 벽을 치고 사람들의 단점을 잘 파악하는 편이라고 생각해요. 또는 그 나쁜 의도를 잘 알아차리고 누군가 너무 다가오면은 경계를 세우고 거리를 두는 모습이 느껴졌어요. 그래서 여러분은 경계가 확실한 사람이고 그 선을 넘으면 바로 공적인 관계로만 대하거나 거리를 두는 모습을 보인다고 생각하고 있어요. 이분은 이런 면을 보고 이 사람한테 함부로 다가갔다가는 관계를 망칠 수도 있겠구나라고 생각해서 굉장히 조심스럽게 다가가고 있어요. 여러분이 뭐 사람을 주눅들게 하거나 위압적인 사람은 아니지만 내향적이고 본인의 세계가 강한 사람이라서 더 조심하게 되는 거예요. 만약 이분이 여러분의 과거 연애에서 겪었던 일이나 여러분의 성향에 대해서 잘 모른다면 뭐 이분과 함께 일하거나 같은 단체에서 만났을 것 같다고 했잖아요. 그 단체에서 누군가가 여러분한테 성급하게 다가가서 여러분이 불편해하거나 그 사람을 차단하는 모습을 본 적이 있는 것 같아요. 그래서 이분은 이 사람한테 이 사람은 아무에게나 마음을 쉽게 주지 않는 사람이구나 라고 느끼고 여러분한테 더 조심하게 된 거예요. 그리고 이분도 가진 것이 많은 사람이라서 여러분과 아직 완전히 친해지지 않은 상태에서 섣불리 호의를 보이는 게 조심스러운 것 같아요.
만약 여러분이 이분에게 마음이 있다가도 이분이 가진 것이나 위치 때문에 관심을 보이게 되면 그게 진짜 마음이 아니라 단순히 그 위치에 끌려서 그런 건 아닐까? 뭐 이렇게 걱정하고 있어요. 그래서 이분은 자신이 가진 위치나 재산이나 뭐 그런 것 때문에 여러분이 잘못된 판단을 내릴까봐 망설이고 있어요. 그리고 아직 여러분에게 관심을 가지게 된 지 얼마 안 돼서 지금은 조심스럽게 지켜보고 있는 단계예요. 여러분도 이분을 약간 멀리 있는 존재로 보고 있잖아요. 자주 볼 수 있는 사이라도 서로 신비롭고 베일에 쌓여 있는 사람으로 느껴지고 쉽게 다가갈 수 없는 사람이라고 생각하고 있어요. 그러면은 이 사람이 여러분한테 앞으로 어떻게 행동할지 볼게요. 여러분한테 다가갈까요? 이 사람은 여러분에게 다가가기까지 엄청 많이 고민을 할 거예요. 그래도 결국엔 다가가긴 할 건데, 왜냐면 이 사람은 성취감을 중요하게 생각하고 열정적으로 무언가 이루려는 에너지가 넘치는 사람이니까요. 그런데 지금 당장 행동을 바꾸거나 갑자기 개인적으로 연락을 해오는 상황은 아닐 거예요. 이 사람이 다가가기까지는 좀 시간이 걸릴 텐데, 음, 아마 9개월 정도는 더 지켜볼 것 같아요. 이렇게 오래 걸리는 거는 이 사람이 생각이 많은 사람이라서 그래요. 이 사람은 지금까지 쌓아온 명성이나 위치를 잃고 싶지 않아 해요. 그래서 여러분한테 또 더 대단하고 멋있는 존재로 보이고 싶어 해요. 그래서 아직은 직접적으로 다가가기보다는 더 많은 정보를 여러분에 대한 정보를 얻으려고 하고 뭐 작은 시도를 하고 있을 거예요. 예를 들어서 전보다 더 여러분한테 말을 걸거나 마주치는 일이 많아졌다면 그건 이 사람이 나름대로 여러분한테 조심스럽게 접근하는 방식이에요. 여러분이 이 사람이 마음에 든다면 조급해 하지 말고 긍정적으로 생각하면서 기다려도 괜찮아요. 지금 당장은 큰 변화가 없을 수도 있지만 이 사람은 결국은 다가올 거예요. 여러분이 이 사람을 더 빨리 다가오게 하려고 뭔가 특별한 행동을 할 필요는 없어요. 여러분 카드에서도 여러분이 뭔가 행동을 바꾼다고 해서 이 사람이 더 빨리 다가올 거라는 메시지는 안 나왔거든요. 그래서 여러분도 이 사람을 같이 지켜보는 마음으로 조금 기다려보면 좋아요. 왜냐하면 지켜보는 동안에 여러분한테 다른 사람이 나타날 수도 있고 여러분이 이 사람한테 관심이 덜해질 수도 있으니까요. 이 사람도 여러분을 굉장히 신비롭고 조심스럽게 보고 있기 때문에 특별히 뭐 이 사람한테 주눅들 필요 없이 지금처럼 공적인 관계를 유지하면서 천천히 나아가면 될 거예요. 이 사람은 차근차근 진도를 나가려고 할 거라서 걱정하지 않고 기다려보는 것도 좋은 방법이에요. 그러면 1번 분들 리딩 여기까지 마칠게요. 재밌게 보셨다면 좋겠네요. 재밌게 보셨고 이 이야기에 공감하시고 내 얘기 같다라고 하신다면 좋아요랑 구독 부탁드릴게요. 그리고 제가 개인 리딩 여전히 받고 있어요. 그래서 그 메일 주소 아래에 있으니까 그 확인하시고 저한테 메일 보내주시면 제가 답변 드릴게요. 봐주셔서 정말 감사드립니다. 그럼 다음 리딩에서 뵐게요. 2번 작은 고민형 뽑으신 분들 리딩 시작하겠습니다. 여러분을 지켜보고 있는 사람은 누구일까요? 이 사람은 여러분도 지금 계속 생각하고 있는 사람이에요. 아마 지금도 이 사람과 연락을 주고받거나 자주 마주치고 있는 상황일 수도 있고 아니면 조금 멀어졌지만 여전히 마음에 남아있는 사람일 수도 있어요. 과거에 이 사람과의 관계에서 여러분이 정말 많은 노력을 했던 것 같아요. 서로 더 잘 알아가고 이 관계를 더 좋은 방향으로 이끌고 싶어서 여러 차례 대화를 시도하고 마음을 열어보려고 여러분이 엄청 애썼어요. 그런데 이 사람은 여러분만큼 노력하지 않았던 것처럼 보였을 수도 있어요. 그래서 여러분 입장에서는 항상 아쉬운 마음이 들었고 뭔가 관계가 일방적으로 흘러가는 것 같아서 늘 을의 입장에 있었다고 느낀 것 같아요. 이 사람은 여러분만큼 적극적으로 마음을 열지 않고 그러다 보니까 여러분 쪽에서 계속 관계를 유지하려고 더 노력했을 거예요. 여러분은 이 사람이 너무 좋았고 그래서 이 관계를 어떻게든 발전시키고 싶었을 거예요. 그래서 스스로가 너무 집착한 것은 아닐까, 그래서 관계가 더 멀어진 것은 아닐까 하는 생각도 들었을 것 같아요. 그래서 지금은 뭐 거의 포기 상태거나 아니면은 내가 먼저 연락하지 않으면 이 사람과의 관계는 더 이상 이어지지 않겠구나 하고 생각하고 있을 수도 있어요. 그래도 여러분 마음속에는
이 사람을 여전히 완전히 놓지 못하고 있는 게 느껴져요. 여러분은 어쩌면 이 관계가 끝났거나 멀어진 것이 전혀 놀랍지 않을 거예요. 그런데도 이 사람에 대해서 미련이 남아있거나 아니면은 이 사람과는 운명적으로 다시 이어질 거라는 생각이 들기도 해요. 관계가 연인 관계가 아니더라도 이 사람은 여러분 인생에서 중요한 사람이라고 느끼고 있는 것 같아요. 이 사람은 여러분한테 방어적인 태도를 보였었고, 여러분이 주는 관심과 애정에 충분히 응답하지 않았기 때문에 여러분은 이 사람이 나를 그만큼 좋아하지 않는다고 생각하고 있었을 거예요. 그런데 뭐 여러분도 알고 있으시겠지만 이 관계에서 내가 바라는 만큼의 관심과 애정을 얻으려면 지금처럼 아니 그때 했던 것처럼 적극적으로 나서기보다는 조금 거리를 두고 이 사람한테 너무 집착하지 않는 것이 중요하고 그렇게 해야만 원하는 것을 얻을 수 있다는 생각을 하고 있는 것 같아요. 그리고 실제로 여러분이 이미 어느 정도 그런 태도를 취하고 있는 것 같아요. 이전만큼 열정적으로 다가가지 않고 약간 차분하고 덜 적극적인 태도로 대하고 있어서 오히려 그게 이 사람을 더 생각하게 만들고 있어요. 어떤 경우에는 뭐 아예 연락을 안 하고 있을 수도 있고요. 여러분은 이 사람과의 관계에서 상처를 받은 기억이 있을 거예요. 이 사람을 대할 때마다 무력함을 느끼고 항상 내가 더 좋아하고 나만큼은 이 사람이 나를 좋아하지 않는다는 생각에 힘들었던 순간들이 많이 있었을 거예요. 근데 그런데도 여전히 이 사람에 대해서 여러분이 애틋한 마음을 가지고 있어요. 왜 이 사람은 지금 여러분한테 이렇게 끌리는 걸까요? 여러분을 보면은 이 사람은 어떻게 느낄지 한번 볼게요. 이 사람은 예전에 여러분이 보여줬던 많은 관심과 열정을 매력적으로 느꼈어요. 여러분이 먼저 다가가고 챙겨주는 모습에 고마움을 느끼면서도 한편으로는 그게 사실 조금 부담스럽기도 했어요. 그런데 시간이 지나고 돌아보니까 그때가 되게 따뜻했던 시절로 기억되고 마치 태양이 자신에게 에너지를 주는 것처럼 태양처럼 여러분이 에너지를 주는 존재였다는 걸 느꼈어요. 누군가 왜 늘 자신을 응원해주고 든든한 지원자가 있다는 사실이 정말 좋았는데 그때는 그걸 몰랐던 거예요. 여러분이 보여줬던 관심과 애정은 굉장히 순수했어요. 마치 아이가 무조건적인 사랑을 주는 것처럼 그런 진심이 느껴졌고 그게 이 사람한테 감동으로 다가왔어요. 근데 반대로 이 사람은 감정을 잘 드러내지 않는 편이에요. 원래 감정을 표현하거나 본인의 속마음을 쉽게 내보이는 걸 약점이라고 생각해서 피하는 성향이 있거든요. 근데 여러분은 그런 걸 신경 쓰지 않고 솔직하게 감정을 표현하고 애정을 보여주는 모습이 이 사람한테는 정말 용기 있어 보였어요. 이 사람한테 여러분은 그 얼굴에 감정이 금방 드러나고 여러분 표정만 봐도 무슨 생각을 하는지 알 수 있는 그런 사람이라서 그런 솔직한 모습이 이 사람에게는 용기 있고 순수하게 느껴졌어요. 그래서 부담스러우면서도 동시에 그 점에 굉장한 매력을 느꼈던 거예요. 그런데 지금은 상황이 많이 달라졌어요. 이제는 여러분이 예전처럼 이 사람한테 관심을 주지 않기 때문에 이 사람은 여러분의 마음을 잘 알 수가 없어요. 예전에는 항상 따뜻하게 다가오는 햇살 같은 존재였는데 지금은 그만큼의 관심을 받지 못하고 있어서 혼란스러워하고 있어요. 그래서 이 사람은 오히려 자신이 용기를 내서 다가가야 하나 고민하고 있는 상황인데 어쩐지 근데도 이 사람은 여전히 여러분이 언젠가 손을 내밀면 따뜻하게 받아줄 거라고 은연중에 믿고 있어요. 여러분의 순수한 마음과 그 아이 같은 매력이 이 사람한테는 여전히 강하게 남아있어요. 만약 이 사람이 그동안 다른 사람들을 만나보고 헤어졌다고 해도 여러분 같은 사람은 없다고 생각하고 있어요. 그렇게 순수하고 대가 없는 사랑을 주는 사람은 찾기 어렵기 때문에 여러분이 그립고 여러분을 떠오르면 저절로 웃음이 나요. 지금은 관계가 소원해졌지만 여전히 여러분이 자신이 여러분의 마음에 남아있을지 궁금해하고 있어요. 이 사람은 여러분을 어떻게 생각하는지 볼게요. 이 사람은 여러분과 멀어지기 전에 아니면 사이가 소원해지기 전에 여러분이 이 사람한테 준 물건이나 했던 말이 있는데 그게 이 사람에게 아주 특별하게 기억되고 있어요. 그 물건이든 말이든 이 사람한테는 큰 의미가 있었어요. 정말 듣고 싶었는데 그 누구한테도 듣지 못했던 말을 여러분이 해줬거나 정말 가치 있게 여겨지는 물건을 받은 것 같아요. 그래서 그 물건이나 말을 떠올릴 때마다 여러분이 계속 생각이 나고 그때의 따뜻함이 마음에 남아있어요. 지금 이 사람의 마음은 굉장히 반반이에요. 한편으로는 여러분에게 다시 다가가고 싶은 마음이 있는데
또 한편으로는 이미 관계가 소원해졌고 여러분이 이 사람에게 실망했다는 생각도 하고 있어서 망설이고 있어요. 다가가려면 자신도 많이 바뀌어야 할 텐데 그 변화에 대해 아직 자신이 없는 것 같아요. 그동안 여러분한테 무심하게 행동하고 관계에 노력하지 않았던 자신의 모습을 바꾸는 게 아직 쉽지 않은 거예요. 그런데 이 사람은 멀리서 여러분을 지켜보면서 여러분이라는 사람 자체는 크게 변하지 않았다고 생각해요. 자신에게 대하는 태도는 달라졌지만 여러분은 여전히 따뜻하고 열정적이고 감정에 솔직한 사람이라고 생각해요. 그런데 이 사람은 여러분이 자신에게만 그러는 줄 알았던 그 따뜻함과 열정이 다른 사람들, 특히 다른 이성에게도 비슷하게 드러나는 걸 보고 있어요. 그러면서 약간 의심이 생기기 시작했는데 혹시 내 관심을 끌려고 일부러 저러는 건가 하는 생각을 하기도 하고 밀당을 하는 건가 이렇게 생각하기도 해요. 그런데 다시 아니야, 이 사람은 그런 사람이 아니야. 여태까지 나한테 보여줬던 모습은 전혀 밀당하는 사람의 모습이 아니었어. 이렇게 생각을 고쳐먹고 있어요. 그래서 그 의심과 순수함에 대한 생각이 계속 왔다 갔다 하고 있는 상태예요. 이 사람은 여러분이 해줬던 따뜻한 말이나 본인이 못 해줬던 것들 그리고 그때의 기억들을 계속 떠올리고 있어요. 특히 여러분의 SNS를 보면서 여러분이 얼마나 열정적으로 살아가고 있는지 여전히 매력적이고 에너지가 넘치는 사람이라는 걸 느끼고 있어요. 여러분을 보면서 마음이 따뜻해지기도 하고 진짜 매력적인 사람이구나 하고 인상 깊게 보는 동시에 한편으로는 그리워하는 마음도 커져가고 있어요. 그러니까 이 사람은 지금 여러분과의 관계에 대해서 반반인 상태예요. 다시 여러분과 예전처럼 친해지거나 연인 관계나 뭐 데이트를 하고 싶어 하는 마음이 있지만 과연 자기가 그만큼 잘해줄 수 있는지에 대해서 고민을 하고 있어요. 그럼 이 사람이 앞으로 여러분한테 어떻게 행동할지 볼게요. 여러분한테 다가갈까요? 이 사람은 조만간 여러분한테 연락을 할 것 같아요. 그동안 오랫동안 지켜봤기 때문에 더 이상 참을 수 없다는 마음이 들었어요. 여러분에 대해서 다가가려고 생각할 때 두려움보다는 언제든 따뜻하게 받아줄 것이라는 확신을 가지고 있어요. 그래서 뭐 처음부터 다시 시작하자 같은 말보다는 안부를 묻고 어떻게 지내는지 알아보면서 천천히 다가갈 것 같아요. 만약 그동안 전혀 연락을 하지 않고 있었다면 먼저 소소한 대화로 시작할 거고 이미 연락을 주고받고 있었다면 그보다 더 애정을 표현하고 자신의 마음을 조금씩 드러낼 거예요. 급격하게 행동하지는 않고 여러분의 반응을 보면서 속도에 맞춰서 조심스럽게 자신의 마음을 보여줄 거예요. 이 사람은 앞으로 여러분과 오래가는 관계를 원하고 있어요. 만약 과거에 썸을 타던 사이였다면 이제는 정말 정식으로 사귀는 사이가 되고 싶어 할 거예요. 불안정한 관계 말고 오래 갈 수 있는 관계로 발전하기를 바라고 있어요. 친구 사이였다고 해도 우리는 뭐 평생 가는 친구야 하고 약속할 정도로 아주 먼 미래까지 내다보는 관계를 원하고 있어요. 이 사람은 여러분에게 연락할 준비를 하고 있어요. 만약 여러분이 그동안 혼자서만 좋아하는 것 같고 혼자만 친구로 생각하는 것 같다고 느꼈다면 이제는 이 사람이 나름대로 여러분에게 최선을 다할 준비를 하고 있어요. 천천히 다가가면서도 여러분을 놓치고 싶지 않다는 마음을 가지고 있어요. 여러분의 순수한 마음에 깊이 감동했고 자신이 이렇게까지 행동하게 된 것도 의외라고 느낄 거예요. 이 사람은 원래 누군가가 진심으로 자신에게 애정을 표현하는 것에 그렇게 뭐 쉽게 마음을 열지 않을 거라고 생각하기 때문에 여러분한테는 진짜 내가 너한테 졌다 이런 식으로 마음을 표현할 수도 있어요. 어쨌든 확실하게 다가갈 준비가 되어 있고 아마 조만간 이 사람이 자신의 마음을 표현하는 모습을 보시게 될 거예요. 그러면은 이번 분들 리딩 여기까지 마칠게요. 재밌게 보셨다면 좋겠네요. 재밌게 보셨다면 좋아요랑 구독 부탁드릴게요. 그리고 제가 개인 리딩 받고 있으니까 메일 주시면 제가 질문에 답 드리고요. 또 제가 틱톡을 하는데요. 근데 사실 틱톡은 영어로만 하고 있어요. 그래서 사실 생각 중이에요. 한국말로도 틱톡을 할까? 그래서 지금 제 채널처럼 영어와 한국어를 같이 하기보다 제가 이미 영어 페이지가 있기 때문에 한글 페이지를 따로 만들어서 짧은 리딩 여러분한테도 보여드릴까 생각 중인데요. 혹시나 틱톡 원하시는 분들 계시면 댓글 주세요. 그럼 제가 많은 분들이 틱톡에 대한 댓글 달아주시면 제가 한번 생각을 해서 한국말로도 한번 틱톡을 만들어
보도록 해보겠습니다. 왜냐하면 제가 사실 지금 저의 상황 때문에 이렇게 긴 그 영상은 자주는 지금 올리지 못하는 상황이기 때문에, 그렇지만 짧은 영상은 그래도 더 자주 올릴 수 있으니까요. 그거에 대해서 의견 있으시면 부탁드릴게요. 그럼 다시 한번 봐주셔서 정말 감사합니다. 그럼 다음 리딩에서 뵐게요. 3번 로즈커트 뽑으신 분들 리딩 시작하겠습니다. 먼저 여러분을 지켜보고 있는 이 사람은 누구일까요? 여러분과 이분은 서로 얼굴 정도만 알고 있는 사이고, 통성명을 하거나 아니면은 뭐 가볍게 인사 정도만 나눈 상태일 거예요. 서로 잘 모르는 상황에서 이분이 여러분을 멀리서 지켜보고 있는 중인데, 여러분도 이분에게 관심이 있어요. 그래서 서로에게 끌림이 있다는 걸 어렴풋이 느끼고 있어요. 아마 첫눈에 반했을 거고, 이분도 여러분에게 큰 관심을 가지고 주시하고 있는 상태예요. 여러분이나 이분 중 한 명 아니면 두 분 모두가 과거 연애로 인해서 힘든 시간을 보냈고, 오랫동안 연애 공백기를 가졌거나 연애 그 후유증이 굉장히 길었을 수도 있어요. 그래서 이제는 결혼까지 생각할 수 있는 진지한 상대를 찾고 있는 중이에요. 두 분 다 상대를 외모만으로 판단하지 않고 신중하게 사람을 알아보고 싶어 하는 그런 마음이 강하고, 두 분 다 그런 성향을 가지고 있어요. 이분은 첫눈에 여러분한테 반했고, 아마 여러분도 이분을 보면서 이 사람과는 오래 만나면 좋겠다, 결혼하고 싶다, 뭐 이런 생각을 해보신 적이 있을 것 같아요. 이분은 한 번 연애를 시작하면 오래 만나는 편이고, 여러분도 비슷한 성향을 가진 것 같아요. 두 사람 모두 안정감 있는 사람을 찾고 있고, 서로가 처음 만났을 때부터 어쩐지 저 사람과는 잘 될 것 같다, 뭐 이런 생각을 했을 것 같아요. 이분과 여러분은 일상 속에서 마주치는 사이일 것 같은데, 같은 직장에 있다 하더라도 자주 마주치지 않는 잠깐 스치는 사이예요. 예를 들어서 출근길이 같거나 직장이 가까워서 자주 마주치는 사람일 수도 있고, 고객과 직원의 관계일 수도 있어요. 그런 짧은 만남 속에서도 서로에게 호감을 느끼고 있는 상황이에요. 이분은 여러분을 가볍게 생각하지 않고 진지한 사랑을 찾고 있어요. 여러분을 볼 때마다 참 이 사람 가벼워 보이지 않는다라고 생각할 거예요. 서로 사랑으로 발전할 가능성이 깊다고 느끼고 있고, 여러분 역시 이분이 자신한테 뭐 관심이 있다는 거를 눈빛이나 태도에서 느끼고 있을 거예요. 만약 이걸 듣고 떠오르는 사람이 없다면 곧 그런 사람을 만나게 될 수도 있어요. 그럼 왜 이 사람은 여러분한테 그렇게 끌리는 걸까요? 여러분을 보면 이 사람은 어떻게 느낄까요? 이 사람은 통제하려는 성향이 굉장히 강해요. 그래서 여러분과의 상황, 뭐 예를 들면은 여러분과의 만남이나 눈빛 교환 같은 상황을 더 많이 만들고 싶어 해요. 그런데 이 사람이 이런 통제 성향이 지나치게 강해서 답답함을 느끼고 있어요. 여러분에게 다가가고 싶은 마음은 강한데, 그 마음을 실천하는 데에는 어려움을 느끼고 있어요. 그게 이 사람 눈에 여러분이 쉽게 다가갈 수 있는 사람처럼 보이지 않아서 그래요. 여러분의 외모나 분위기 때문인지 아니면 뭔가 카리스마 때문인지 모르겠는데, 어쩐지 이 사람에게는 약간 주눅이 들게 만드는 요소가 있는 것 같아요. 여러분한테. 여러분의 외모가 뛰어나거나 키가 크거나 아니면 다가가기 힘든 분위기를 가지고 있어서 이 사람을 약간 압도시키는 듯한 매력이 있는 것 같아요. 그래도 이 사람은 계속 여러분을 주시하고 있어요. 여러분이 굉장히 매력적이고, 이 사람은 여러분을 바라볼 때 주눅이 드는 기분이 들면서도 동시에 여러분에게 끌리는 복잡한 감정을 느끼고 있는 것 같아요. 그게 이 사람에게 어떤 눈빛이나 행동 아니면은 분위기 같은 작은 신호를 주는 것 같아서, 이 사람은 여러분도 본인에게 어느 정도 관심이 있을 거라고 생각해요. 그런 작은 사인들을 이 사람도 읽고 있거든요. 여러분이 주는. 그래서 주저하면서도 계속 여러분을 계속 지켜보고 있는 거예요. 근데 불안감도 느끼고 있는 게, 여러분의 외모가 뛰어나니까 이미 연인이 있을 것 같아서 섣불리 다가갔다가 나 남자친구 있어요 라든지 뭐 이미 사귀는 사람 있어요 뭐 이런 대답을 들을까봐 두려워하는 마음도 있어요. 그래서 이 사람은 번호를 물어보거나 데이트를 뭐 신청하는 그런 직접적인 행동을 하기 전에 뭐 계속해서 망설이고 있는 것 같아요. 그래서 이런 상황이 이분은 너무 답답해요. 자신의 통제 욕구를 충족시키지 못하는 상태가 되니까 불만족스러운 감정이 생기고 있어요. 여러분과의 관계나 상황이 자신의 마음처럼 흘러가지 않기 때문에 그걸 굉장히 답답하게 느끼고 있는 거예요. 그렇다고 해서 이 사람이 뭐
쉽게 포기하는 건 아니에요. 이 사람은 굉장히 전략적인 성격을 가지고 있어요. 그래서 무턱대고 여러분에게 다가가기보다는 연인이 있는지 확인하고 여러분이 진짜로 본인에게 관심이 있는지 알아보려고 해요. 이 사람은 여러분의 작은 행동 하나하나 계속 주의 깊게 보고 있으면서 이 사람이 나한테 정말 관심이 있나 이런 생각을 하면서 분석하고 있는 중이에요. 이 사람에게 여러분은 단순히 외모만 뛰어나서 매력적인 사람은 아니에요. 여러분의 분위기나 성숙한 면이 이 사람에게 굉장히 강한 매력으로 다가오고 있는 것 같아요. 여러분이 이 사람보다 더 나이가 많거나 성숙한 사람일 수도 있어요. 그렇기 때문에 이 사람은 여러분이 마냥 순진한 사람처럼 보이지 않아서 더 끌리고 있는 것 같아요. 이 사람은 원래도 성숙하고 좀 책임감 있는 사람을 찾고 있었기 때문에 여러분에게 그런 매력을 느끼고 있어요. 그리고 여러분이 그 쉽게 다가갈 수 없는 사람처럼 보이기 때문에 이 사람이 그거에 대해서 더 강한 끌림을 느끼고 있어요. 그럼 이 사람은 여러분을 어떻게 생각하는지 볼게요. 이 사람은 여러분을 굉장히 매력적인 사람으로 생각하고 사실 이 사람뿐만 아니라 다른 사람들도 여러분에게 매력을 느끼고 여러분에게 대시하는 사람들도 많을 거라고 생각하고 있어요. 그래서 여러분에게 쉽게 다가가기 어려워하고 있어요. 근데 이 사람도 나름대로 자신감이 있는 사람이에요. 인기가 있거나 자기 자신에 대한 자부심도 어느 정도 있는 편이고 스스로 괜찮은 사람이라고 생각해요. 그래서 만약 여러분에게 거절당하면은 자존심이 상할까봐 좀 걱정하고 있어요. 뭔가 여러분이 본인한테 분명 관심을 가지고 있는 것 같은데 혹시 자신이 착각하고 있는 건 아닐까 고민하고 있어요. 왜냐하면 서로 말을 많이 해본 것도 아니고 괜히 섣불리 다가갔다가 이상한 사람이 되는 건 아닐까 걱정하고 있어요. 그리고 이 사람은 체면을 많이 신경 쓰는 편이라서 그런 점에서 좀 신중하게 행동하려고 있는 것 같아요. 또 하나 이 사람이 고민하고 있는 게 여러분을 굉장히 높게 평가하고 있지만 동시에 너무 환상 속에서 여러분을 보지 않으려고 하거든요. 이 사람은 과거에 연애 경험이 많았거나 사람을 쉽게 믿지 않는 성향을 가지고 있는 것 같아요. 그래서 여러분은 쉽게 괜찮은 사람이라고 단정 지었다가 나중에 여러분이 자신의 기대와 다르거나 뭐 실망하지 않을까 이런 생각도 해요. 그래서 이 기대가 깨지면 지금 느끼고 있는 이 설렘이 사라질 텐데 그러면 아쉽잖아요. 그래서 혹시라도 실망할 가능성에 대해서도 마음의 준비를 하고 있어요. 그래도 이 사람은 여러분과의 관계에 대한 희망을 가지고 있어요. 이 관계가 잘 될 수 있다는 생각도 하고 있지만 아직은 다가가기에 조금 이른 게 아닐까 고민하고 있어요. 그리고 이 사람 말고도 여러분 주위에 여러분에게 관심 있는 사람이 있을 거라고 생각해요. 여러분의 외모나 매력에 대해서 칭찬하는 사람이 주변에 있다는 걸 알고 있거나 그런 걸 분위기로 느껴서 그래요. 그리고 이 사람이 특히 신경 쓰는 게 여러분에게 관심을 가지는 수많은 사람들 중에 한 명이 되기는 싫어요. 이 사람은 스스로를 괜찮은 사람이라고 생각하고 있고 자존심이 있기 때문에 단순히 그런 여러 사람 중에 한 명으로 남고 싶지는 않거든요. 그래서 여러분을 보면 볼수록 다른 사람들로부터 많은 관심을 받고 있다는 걸 느끼고 있고 이 사람 역시 자신도 괜찮은 사람이라는 걸 어떻게 여러분한테 표현하고 어떻게 하면은 그걸 보여줄 수 있을지 고민하고 있어요. 그러면은 이 사람한테 이 사람이 여러분한테 어떻게 행동할지 볼게요. 여러분한테 다가갈까요? 이분은 여러분의 실제 모습을 굉장히 궁금해하고 더 많이 알고 싶어요. 그래서 지금 당장은 여러분에 대해 더 알아보고 있는 시간을 가지려고 할 거예요. 이 과정이 근데 생각보다 빨리 진행될 수 있는데 예를 들어서 이분이 여러분의 SNS를 찾거나 여러분을 아는 사람을 통해서 여러분에 대한 이야기를 들을 수 있어요. 그런데 이분이 그렇게 여러분한테 직접적으로 물어보지는 않을 거예요. 그래서 어쨌든 이분이 여러분에 대해서 더 많은 정보를 얻게 될 것 같아요. 근데 이분이 처음에 상상했던 여러분의 모습과 실제 모습 사이에 약간의 차이를 느낄 수는 있어요. 처음에는 내가 생각했던 거랑은 조금 다르네 라고 생각할 수 있는데 그 차이가 이분에게 큰 실망을 주거나 여러분을 좋아하지 않게 만들진 않을 거고 그냥 이분이 여러분을 이해하고 여러분의 진짜 모습을 인정하는 시간이 조금 필요할 거예요. 그리고 이분은 본인 나름대로 바쁜 삶을 살고 있거든요. 여러분한테 뭐 관심이 있고 지켜보고 있지만 이분도 개인적으로 신경 써야 할 일이 많기 때문에 지금 당장 여러분한테 번호를 묻거나 데이트 신청하진 않을 거예요. 이분이 여러분에게 확실하게 다가온 데는 아마 최소 5주 정도는 걸릴 거예요. 그때쯤 돼서 이분이 여러분에게 번호를 묻거나 더 친해지려는 노력을 할 것 같아요. 그래서 여러분이 지금 보여주고 있는 작은 행동들, 예를 들어서 이분한테
살짝 미소를 짓는다든지 그렇게 꾸준하게 관심을 조금씩 표현하면 이분이 용기를 얻고 더 빨리 다가올 수 있어요. 근데 여러분이 먼저 다가가서 번호를 물어보거나 더 큰 행동을 하려는 건 안 하는 게 좋은데, 이분은 이미 스스로 여러분한테 다가가려는 계획을 하고 있기 때문에, 그리고 통제 성향이 있다 그랬잖아요. 그렇기 때문에 그 흐름을 기다리는 게 더 좋을 거예요. 그리고 이분하고 여러분은 정말 좋은 인연이에요. 왜냐하면 결혼을 상징하는 카드가 아까 나왔는데 지금 여기도 두 개가 나왔고 두 사람의 가치관이 서로 잘 맞는 걸로 보이거든요. 이분은 결혼에 대한 의지가 강한 사람이고 여러분과 함께 더 먼 미래까지 계획할 가능성이 충분히 있는 관계예요. 그래서 이분과는 연인 관계로 발전할 거고 나아서는 뭐 결혼까지도 생각할 수 있는 그런 좋은 인연으로 이어질 수 있어요. 그러면은 3번 분들 리딩 여기까지 마칠게요. 재밌게 보셨다면 좋겠네요. 재밌게 보셨다면 좋아요랑 구독 부탁드릴게요. 그리고 개인 리딩 여전히 계속 받고 있으니까 메일 보내주시면 제가 그거에 대해서 좀 다시 자세히 답변 드릴게요. 봐주셔서 정말 감사합니다. 그럼 다음 리딩에서 뵐게요. 그리고 가기 전에 혹시 여러분 틱톡 하시나요? 틱톡 제가 사실 영어로 틱톡 페이지 시작한 지는 조금 됐는데 작년부터 시작을 했거든요. 그런데 사실 굉장히 짧은 리딩들인데 제가 지금 개인적인 사정으로 해서 개인 시간이 너무 없기 때문에 사실 이렇게 긴 리딩을 자주 올리지는 못하는 상황이기 때문에 틱톡은 근데 사실 굉장히 한 1, 2분 정도로 짧은 영상이잖아요. 그렇기 때문에 더 자주 올릴 수 있거든요. 그래서 사실 제가 생각하고 있는 것이 한국말, 영어 하는 거 그 채널 그대로 지금 하는 것처럼 같은 영상, 같은 내용인데 한국말로 그리고 영어로 이렇게 동시에 만들어서 제가 그 우리말 페이지를 만들어가지고 그 영어에서 제가 하는 리딩 똑같이 동시에 올려볼까 생각 중이에요. 혹시 틱톡을 좀 하는 분들 많이 계시거나, 관심 있으신 분들은, 그 의견 주세요. 제가 반영을 해서, 많은 분들이 관심을 주신다면 제가 한국말로, 그 틱톡을 한번 시작해 볼게요. 그러면 더 여러분하고 더 많이, 여러분한테 더 많이 리딩 보여드릴 수 있으니까 그 방법도 괜찮을 것 같아요. 어쨌든 그렇지만 그래도 유튜브 리딩 계속 올라갈 거니까 기대해 주시면 정말 감사드리고요. 여태까지 기다려 주셨던 분들도 정말 감사드립니다. 그럼 다음 리딩에서 뵐게요. 4번 로드나이트 하트 뽑으신 분들 리딩 시작하겠습니다. 여러분을 지켜보고 있는 사람은 누구일까요? 이분은 과거에 여러분의 연인이었고 여러분이 이 관계를 끝냈어요. 이별의 결정은 여러분이 내렸는데 이분이 원인을 제공했어요. 이분은 여러분과의 연애 기간 동안 여러분을 많이 힘들게 했고 특히 헤어지기 직전에는 여러분이 관계를 지속할 수 없게 만드는 결정적인 사건이 있었어요. 아마 이분하고 관련된 어떤 여자분 때문이었을 것 같은데 이분의 가족이나 아니면 이분에게 매우 큰 영향을 미치는 사람일 수 있어요. 이분이 꼭 바람을 피운 것은 아닐지라도 이분의 우선순위가 여러분이 아닌 이 여자분하고 관련된 다른 곳에 있었기 때문에 여러분이 큰 실망을 했을 거예요. 여러분은 이 관계를 끝내기 전까지 나름대로 회복을 하려고 좀 많이 노력을 했던 것 같아요. 근데 노력하면 노력할수록 상처만 커졌어요. 이분은 계속해서 여러분을 우선시하지 않았고, 뭐 이분이 바람을 피운 상대가 아니더라도 가족이나 다른 일들을 먼저 챙겼기 때문에 결국에는 여러분이 더 이상 관계를 유지할 수 없다고 결론을 내리고 떠난 거예요. 이별 이후에 여러분은 이 관계에서 받은 상처가 너무 커서 마음의 회복이 쉽지 않았어요. 그래도 여러분은 스스로를 강하게 다잡고 극복하려고 엄청난 노력을 했어요. 여러분은 스스로의 힘으로 이 상황을 이겨냈고 그 덕분에 지금은 이분을 생각하는 시간이 줄어들었을 거예요. 스스로 자존감을 회복하고 이 사람과의 상처를 이겨낸 것이 큰 성취였고 더 이상 이분에게 마음을 두지 않고 자신만의 삶에 집중하고 있는 것 같아요. 여전히 그때의 상처가 완전히 사라지지는 않은데 여러분은 그 경험을 통해서 더 강해졌고 여러분 자신에게 집중하면서 더 단단해졌어요. 여러분 중에 어떤 분들은 이미 새로운 연인을 만났거나 스스로의 노력으로 더 나은 삶을 살아가고 있어요. 이분은 이제 여러분한테 있어서
악영향을 미친 사람으로 남아있고, 이 관계는 독약 같은 거였는데 결국 여러분은 이걸 극복하고 현재 자신을 만들어낸 거예요. 그 과정에서 주변 사람들이나 뭐 선생님이나 상담가 분들의 도움도 받았고, 그래서 전보다 다른 사람들과의 관계가 더 돈독해지고 인간관계가 더 풍요로워졌어요. 그래서 지금은 이분이 여러분한테 이질적인 사람일 거예요. 약간 악마 같은 존재, 뭐 독 같은 존재로요. 그럼 왜 이 사람은 지금 여러분한테 이렇게 끌리는 걸까요? 여러분을 보면 이 사람은 어떻게 느낄지 볼게요. 음, 이 사람이 여러분을 계속 지켜보는 이유는 사실 여러분에 대한 마음이 처음 이별한 이후로 한 번도 변한 적이 없고 여러분을 잊어본 순간이 없기 때문에 그래요. 그래서 항상 여러분을 생각하고 있었고 처음 만났을 때 느꼈던 그 감정을 그대로 간직하고 있어요. 여러분을 떠올릴 때마다 마치 여러분이 이 사람한테 마법을 부리는 것처럼 걷잡을 수 없이 계속 여러분한테 끌리고 있어요. 그리고 이분이 여러분하고 만나고 있을 때 여러분에게 투자한 부분도 있어요. 그 이전 연애보다 더 특별한 감정을 느끼고 여러분한테 더 정성을 기울였던 것 같아요. 물론 이분이 실수를 해서 뭐 잘못해서 헤어지긴 했지만 이 관계를 굉장히 소중하게 생각했었거든요. 그래서 본인이 노력하고 지키고 싶었던 것에 대한 아쉬움이 더 커져서 여러분을 잊지 못하고 계속 염탐하고 있는 거예요. 이분은 여러분이 힘들어할 거라고 생각했는데 의외로 여러분이 빠르게 새 출발을 했다고 느끼고 있어요. 그 새 출발이 새로운 인연일 수도 있고 아니면은 여러분한테 새로운 기회들이 온 것 같아요. 다른 경험이나 뭐 성취가 있었거나 새로운 사람과 잘 지내고 있는 사람을 그 모습을 보면서 아, 내가 사람을 잘못 봤구나 이렇게 느끼고 여러분의 가치를 다시 깨닫게 되었어요. 이 사람한테서 여러분의 가치가 전부 다 훨씬 더 높아진 거예요. 그래서 여러분한테 존경심이 생기고 여러분에 대한 그 원하는 마음이 더 커지게 되었어요. 여러분이 이 사람과 만났을 때보다 삶에 대한 태도가 변화한 것 같고 더 긍정적이고 기운 넘치는 모습이 이분의 마음에 든 것 같아요. 여러분의 변화와 새로운 삶을 살아가는 모습을 보면서 이분은 여러분의 지혜에 감탄하게 되었고 완전히 새로운 사람으로 다시 보게 되었어요. 여전히 여러분한테 매력을 느끼면서 여러분이 이 상황을 지혜롭게 헤쳐나가는 것을 보면서 아, 정말 괜찮은 사람을 놓쳤구나 라는 후회가 아주 깊어지고 있어요. 그래서 더 여러분을 염탐하고 지켜보는 거예요. 그럼 이 사람이 여러분을 어떻게 생각하는지 그걸 좀 볼게요. 이분은 원래부터 여러분을 외모적으로 굉장히 매력적으로 보긴 했는데 요즘 들어서 여러분이 더 예뻐졌다 아니면은 멋있어졌다 이런 생각을 하는 것 같아요. 그래서 여러분을 볼수록 더 보고 싶고 여러분의 SNS를 확인하거나 겉으로 보이는 모습에 관심이 많아지는 것 같아요. 이미 잠자를 했거나 깊은 관계였던 만큼 다시 한번 그런 친밀함을 느끼고 싶은 그런 마음이 강해요. 근데 이분이 여러분이 자신과의 관계를 완전히 끊어냈다는 걸 알고 있기 때문에 다가가기를 주저하고 있어요. 그래서 본인이 굉장히 힘이 없다고 느끼고 결국 계속해서 염탐만 할 수밖에 없는 상황이에요. 여러분하고 사귀고 있을 때 여러분이 정말 좋은 연인이었고 또 사랑하는 사람한테 한없이 퍼주고 남을 배려하는 능력이 탁월한 것 같아요. 이분은 그래서 여러분 덕분에 편안함을 느꼈고 여러분이 이 사람을 바꾸려고 하거나 무리한 요구를 하지 않고 그대로 있는 그대로 인정해주고 사랑해줬던 게 되게 좋았다고 생각해요. 그래서 여러분하고 인연이 정말 좋은 인연이라는 걸 다시 한번 깨닫고 다시 만나고 싶다는 생각을 깊게 하고 있어요. 근데 여러분에게 다가가는 것에 대해서 망설이는 게 사실 여러분이 이분 자체를 독이라고 생각할 것이라고 알고 있고 이분에 대해서 부정적인 생각을 여러분이 가지고 있을 것 같아서 굉장히 조심스러워해요. 여러분을 생각할수록 가슴이 답답해지고 본인이 할 수 있는 게 없다고 느끼고 있어요. 그래서 어, 여러분이 점점 더 아름다워지고 멋있어지는 만큼 이분은 여러분이 더 먼 존재로 느끼고 있는 것 같아요. 그러면은 이분이 여러분한테 어떻게 행동할지, 여러분한테 다가갈지 또 볼게요. 이분은 확실히 여러분한테 연락을 해올 것 같아요. 근데 한 5주 정도 혼자서 많은 고민을 할 거예요. 일단 여러분이 연락을 받아주지 않을 가능성이 있다는 걸 알기 때문에 본인의 충동을 억제할 건데 어느 순간 자신감을 찾게 될 것 같아요. 사실
여러분한테 거절당하는 것은 그렇게 크게 두려워하지 않는 게 이미 여러분이 떠나갔고 헤어진 관계이기 때문이에요. 그래서 이분은 그거에 대해서 별로 두려움이 없고 여러분이 연락을 받아줄 때까지 여러 가지 시도를 할 거예요. 마치 여러분의 방패를 부수려는 것처럼 굉장히 열심히 연락을 시도할 거예요. 연락을 하자마자 바로 다시 만나자는 이야기를 할 것 같고, 만약 과거에 결혼 얘기가 없었거나 프로포즈를 망설이고 있었다면 제외하자고 하면서 프로포즈를 할 수도 있어요. 근데 지금 이 상태에서 그 전에 여러분이 우선순위에 밀렸던 사람의 그 영향력이 완전히 사라진 것은 아니에요. 그 사람의 존재가 여전히 이분의 삶에 조금이나마 남아 있어서 여러분이 처음 연락을 받았을 때 그 사람과의 관계나 뭐 영향력이 얼마나 미칠지에 대해서 먼저 확인을 하시는 것이 좋을 것 같아요. 결국 이분과 다시 이어지든 각자의 길을 선택하든 그건 여러분의 손에 있는데, 이분한테 연락이 온다는 것 자체만으로도 그동안 받은 상처가 어느 정도 치유될 것으로 보이거든요. 지금까지 이분을 원망하는 마음이 있었을지도 모르지만 이분이 다시 사과하고 여러분에게 달라지겠다고 약속을 할 거예요. 그런 모습을 보면서 아, 예전에도 이렇게 했다면 좋았을 텐데 이런 생각을 하시겠지만, 그래도 이전에 그렇게 이 사람이 해주길 원했던 말을 지금 듣게 될 거예요. 그래서 그 사실 하나만으로도 큰 변화가 될 거고 여러분한테 큰 치유가 될 거예요. 그래서 연락을 기다리시는 게 좋고, 길게는 한 5주까지 걸릴 수 있어요. 그러면 4번 분들 리딩 여기까지 마칠게요. 재밌게 보셨다면 좋겠네요. 재밌게 보셨다면 좋아요랑 구독 부탁드릴게요. 그리고 개인 리딩 계속 받고 있으니까 메일로 질문 부탁드릴게요. 그리고 여러분한테 질문 드리고 싶은 게 있는데, 혹시 여러분 틱톡 많이들 하시나요? 제가 틱톡을 한 지 한 1년 좀 넘었는데, 사실은 제가 홍보를 하지 않은 것이, 여러분한테 하지 않은 것이 영어로만 하기 때문에 제가 딱히 여러분한테 홍보를 안 했는데요. 여러분이 만약에 제 리딩을 더 자주 보길 원하신다면 틱톡 해달라고, 제가 한번 한국말로 또 같이 시작을 해볼까 생각을 하고 있거든요. 그러니까 지금 이 유튜브처럼 영어와 같은 리딩을 영어와 한국어로 그렇게 할까 하는데, 사실 이렇게 같은 페이지에서 두 가지 언어로 하기보다는 지금 하고 있는 영어 페이지는 그대로 냅두고 새롭게 한국 페이지로 만들어가지고 거기다가 똑같은 리딩을 한국말로 올릴까 생각 중이거든요. 그러니까 그런 식으로 하면 사실 그게 굉장히 짧은 리딩들이기 때문에 제가 부담 없이, 시간이 아주 잠깐밖에 나지 않거든요. 그렇기 때문에 그만큼 제가 자주 올릴 수 있어요. 그래서 요청을 한번 의견을 한번 주세요. 어떻게 했으면 좋겠는지. 그러면 제가 많은 의견 주시면 그거 반영해서 제가 한번 고려를 해보겠습니다. 제가 여러분한테 많이 더 리딩을 보여드리고 싶거든요. 그렇기 때문에 제가 사실 예전부터 좀 생각은 했었는데 틱톡을 많이들 하실까? 그게 조금 그걸 잘 모르겠어가지고 제가 시작을 안 했거든요. 근데 참 그래요. 지금은 이렇게 긴 리딩은 아주 자주는 못 올릴 것 같지만, 그래도 유튜브 영상 계속 올라갈 거니까 기다려주시면 정말 감사하겠습니다. 여태까지 기다려주신 분들, 지금까지 저를 계속 지켜봐 주시는 분들 정말 감사하고요. 그러면은 다음 리딩에서 뵐게요.